अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अभी मैं मौजूद हूँ तहसील डस्का ज़िला सियालकोट के एक डेयरी फार्म में, जहाँ पे ना सिर्फ काउज हैं बल्कि बफलोज भी हैं। मिक्स डेयरी फार्म है। यहाँ पे कुछ ये फ्रीजियन गाय रखी गई हैं। पहले तो मैं इसका आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा, सारे फार्म का विजिट करवाता हूँ। उसके बाद हम करेंगे इंटरव्यू, प्रॉपर इंटरव्यू होगा जिसमें बहुत सारी मालूमात आपके साथ शेयर की जाए कि ना सिर्फ खुराक के बारे में, ना सिर्फ दूध के बारे में, बल्कि हम इसके मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे कि डेयरी फार्मिंग में आखिर मसाइल कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ये जो गाय हैं ये फ्रीजियन गाय हैं और जो ऑनर हैं उनका कहना यह है कि इसमें क्रॉस ब्रीड रखना वो ज़्यादा मुनासिब है बनिस्बत प्योर के। उसकी वजह यह है कि प्योर को रखने की एहतियातें बहुत ज़्यादा हैं। एक आम फार्मर उसको जो है वो नहीं हैंडल कर पाता, तो लिहाजा प्योर की बजाय जो है क्रॉस नस्ल वो रखी जाए। तो अभी ये आप देख रहे हैं गाय हैं इस साइड पे और ये शेड है। शेड भी बहुत अच्छे तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल हवादार बनाया गया है। तो फ्रेंड्स इस फार्म की एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जानवरों के, जैसा कि ये कट्टे कटियाँ वगैरह हैं, ये इस फार्म में मौजूद हैं। आपने मुख्तलिफ फार्म देखे होंगे लेकिन वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा जो है बछड़े नहीं देखने को मिलते, ये कट्टे वगैरह नहीं देखने को मिलते, क्योंकि किसान हजरात उनको रखना इतना पसंद नहीं समझते। उसकी वजह ये होती है कि दूध बहुत ज़्यादा महंगा होता है, खुसूसन हमारे इन इलाकों में, लाहौर सियालकोट वगैरह इलाकों में, और इनको पिलाना और इनको बड़ा करना उनके लिए थोड़ा इस लिहाज से फिर मुश्किल बन जाता है। तो इसलिए वो दूध ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए वो जो बच्चे होते हैं उनको कम दूध पिलाते हैं, जिसकी वजह से वो बचपन में ही बीमार हो जाते हैं, पलने में मुश्किलात आती हैं। लेकिन इस फार्म में आप देखेंगे कि बहुत सारा जो कट्टे हैं वो इन्होंने रखे हुए हैं, और ना सिर्फ रखे हुए हैं बल्कि आप ये देख रहे होंगे बाकायदा तौर पे टैग लगाए गए हैं ताकि अगर कोई बीमार होता है तो उनके रिकॉर्ड में हो कि कौन से नंबर वाला कट्टा जो है बीमार हुआ है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। और एक इस फार्म की एक और खूबी ये है कि इन्होंने ये मशीन जो वंडा बनाने वाली है ये खुद यहीं पे लगाई हुई है ताकि यहीं पे जो इन्होंने वंडा तैयार करना है यहीं पे तैयार करके दिया जा सके। तो बिल्कुल हवादार इन्होंने फार्म बनाया हुआ है। भैंसें अभी बाहर गई हुई हैं क्योंकि साथ ही नहर है। इनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि करीब नहर है। दिन के वक्त जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही होती है तो भैंसें नहर में जाके बैठ जाती हैं, और भैंसें भी तकरीबन अच्छी नस्ल की हैं। और दूसरा शेड ये है इनका, ये भी आप देख पाएंगे, और ये है मशीन चारा कुतरने के लिए। ये चारे वाली मशीन है, ट्राली है चारा लाने के लिए, और पानी के लिए ये सिस्टम इन्होंने बनाया रखा है। तो अभी हम प्रॉपर इंटरव्यू शुरू करते हैं। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी हाँ आप जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर सब तो पहला तो अपना नाम दसियो। जुल्फकार अली नागरा। जुल्फकार अली नागरा साहब, सर अपना किहड़ा इलाका जी? मल्ले की तहसील डस्का जिला सियालकोट। ठीक है माशाल्लाह। सर पहला दसो कि डेयरी फार्म का कारोबार तुसी किन्ने सालों तो करते हो? जी साढ़े काफ़ी ज़्यादा साढ़े वालिद साहब भी करते सन। अच्छा। उस तो बाद साढ़े वाल शिफ्ट हो गया। अच्छा, तुहाडा अपने तजर्बे विच एदा किस तरह का मतलब रहा एक्सपीरियंस? चंगा रहा, मंदा रहा? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अच्छा रहा जी जी। अच्छा सर तुहाडे कोल टोटल माशाल्लाह किन्ने जानवर ने? 100 के करीब। 100 के करीब। ते किहड़े-किहड़े जानवर ने? ज़्यादा मज्झां ने जी। अच्छा। ते 10-12 गाइयां ने। अच्छा सर मज्झां दे विच किहड़ी-किहड़ी नस्ल जी? नीली रावियां ने जी, नीली रावी दी ने सारी। तुहाडे ख्याल दे विच पाकिस्तान दी बेस्ट मज्झ किहड़ी है? नीली रावी है, समझने जी बेहतर है। ठीक है। तो सर गाइयां किहड़ियां जी? फ्रीजियन। फ्रीजियन क्रॉस जी। अच्छा। तो सर गाइयां मतलब अगर मज्झां लैनियां ने किसी ने या गाइयां लैनियां ने, ਇਹਦਾ बेहतरीन मार्केट या मंडी या इलाका ਕਿਹੜਾ है? ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਲੁੱਡਣ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਚੀਚਾ ਬਤੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪਿਓਰ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ, ਹੌਲਸਟੀਨ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਿਕਸ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਏ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ? ਜੀ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ
ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੇ ਕਟਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੱਛੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਜਾਂ ਕੱਟੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਲਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੈਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸੈਲਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਬਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿੰਜ ਕਰੀਏ? ਲੇਬਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋਵੇ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿੰਜ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਨਸਲ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ 20 ਏਕੜ। 20 ਏਕੜ ਸਰ ਕਾਫੀ ਹੈ 100 ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਵਾਰ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਟਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸਟਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਅਸਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਿਓ। ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਡੰਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਰ ਕਦੇ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਜੀ ਕਰਨੇ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਹਰ 6 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਆਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਪੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਣਸ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਕਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? DVM ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ, DVM ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ 10 ਲੀਟਰ ਤੇ 20 ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅੱਛਾ, 20 ਲੀਟਰ ਮੱਝ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੋ? ਗਾਂ ਮੇਂ ਜੀ 10 ਲੀਟਰ ਤੋਂ 25 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਗਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਅਸਲ ਜੇ ਜੀ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਮਿਕਸ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ? ਤੇ ਮਿਕਸ ਸੇਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਡੇਰੇ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੀ ਵੀ। ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏ? ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਅਸੀਂ 250 ਟਰਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 200 ਤੋਂ 250 ਟਰਾਲੀ। 200 ਵੱਡੀ ਟਰਾਲੀ ਜੀ, ਟਰਾਲੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫੀਡ ਜਾਂ ਵੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਫੀਡ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, 5 ਨਾਲ ਫੀਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 40
ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 300 ਲੀਟਰ। ਸਹੀ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜੀ 120 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 50 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਥੋੜੇ 50 ਡੰਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 50 ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਸਹੀ ਸਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਜੈਸਟ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਨਣਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣਾ? ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਕੁੰਡੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 100 ਜਾਨਵਰ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਜੀ 90 ਫੁੱਟ ਅੱਛਾ ਤੇ 14 ਫੁੱਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀਆਂ ਐਸੀ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ ਮਨਾਸਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖੁਦ ਹੀ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਲੈਂਟਰ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਇਆ ਸੀ? ਲੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਲ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਜੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਮਦਾ ਦੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਦਿਨੇ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਲਾਬ ਸ਼ਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਇਹ ਤਲਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ, ਵੈਸੇ ਤਲਾਬ ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀਆਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10-15 ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਫਾਰਮਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਗਿਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਿਜ਼ਾ ਸਾਇਲੇਜ ਤੇ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਇਲੇਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜੀ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ? ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨਵੇਂ ਸੂਏ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੰਗੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਜਰ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਗੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਈਦਾ। ਤੇ ਖੰਗੜੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ 100 ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਬੰਦਾ ਮੱਝ ਰੱਖੇ ਤੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਮੱਝਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ 70% ਸੁਕਾ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀਆਂ। ਸਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ 100 ਮੈਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਫ ਜਿਹਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜੀ 200-300 ਆਈ ਜਾਂਦਾ। 200-300 ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। DVM ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਢ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ? 2 ਜੀ। 2 ਤੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਟੌਪ ਸਾਂਢ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕਿ ਸਾਂਢ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ है? जी बिल्कुल मुतमईन। चलो जी, तो साँढ़ भी बहाने हैं जी। अच्छा सर, इसमें यह भी बता दीजिएगा कि और भी शेड बहुत सारे देखे हैं, लेकिन स्टील का शेड आजकल ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, लेकिन आपने ये वाला बनाया हुआ है। आप स्टील के शेड के बारे में क्या कहते हैं? तो उसके बारे में मुझे कोई तजर्बा नहीं। सही।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਐਡਾ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਰਮ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ अच्छी मालूमात शेयर की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।